Hi dears, welcome to my seminar. In the previous classes, we were discussing about the chapter Colloids in Surface Chemistry. Today's class is also a continuous part of that chapter. Here you can see few topics that are protective colloids, gold number, emulsion, gels, micelles. These are our seminar topics. So let us start. Our first topic is protective colloids. Here you can see a definition for protective colloids. Before going to study protective colloids, you should know about lyophobic and lyophilic colloids. What are they? What is meant by lyophobic and lyophilic colloid? That is, on the basis of interaction between the phases, colloidal solutions can be classified into two types. First one is lyophobic and the second one is lyophilic. One is water loving or solvent loving and that are stable. And the other one is water hating or solvent hating that are unstable. Which one is stable? Which one is unstable? Okay. Lyophilic colloids are solvent loving and they are stable. And on the other hand, we can say that lyophobic colloids that are unstable and solvent hating. Due to the instability of lyophobic colloids, when we add a electrolyte to lyophobic colloids, it immediately coagulates. For example, we can say that the action of ferric hydroxide and ferric chloride. Ferric hydroxide is FeOH thrice plus FeCl3. Here FeCl3 acts as an electrolyte. That is, for this reaction, it immediately forms a salt. That is a colloid. So the action of lyophobic salt. That is for we want to prevent the coagulation of lyophobic colloid by the action of electrolyte. So the lyophilic colloid form a protective layer. Here you can see a graphical representation of this. The inner circle represents lyophobic particle and the outer small darkened surface represent the protective colloid particle that are lyophilic colloids. It form a protective layer to lyophobic particle. Simply we can say that the protection of lyophobic particle by a lyophilic colloid due to what? Due to stability. So another definition for protective colloid is lyophobic salts are easily coagulated by the addition of suitable electrolyte. To avoid the precipitation of lyophobic salts by the addition of electrolyte, some lyophilic colloid is added to it. Such lyophilic colloid is called a protective colloids. Some examples for protective colloids are gum acacia, gelatin, etc. എന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത്? അതായത് ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡ്സിലേക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ആക്ഷൻ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് നിലകൊള്ളുന്നത്? ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഈ ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡ്സ് ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡ്സിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡ്സിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. That is why the substance such as gum, acacia, gelatin are known as protective colloids. So next topic is gold number. This is an interesting concept. Also related to the protective action of colloids. That is Sigmund. That is scientist name is Sigmund gave a quantitative treatment of the stabilizing action of the protective colloids. He introduced a quantity called a gold number of protective colloid. Here you can see a definition for gold number. That is, the gold number is defined as the largest number of milligram of a protective colloid which when added to 10 ml of a special standard gold solution just fails to prevent the color changes from red to blue upon the addition of 1 ml of 10% of NaCl solution.
ഓക്കെ, ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്? ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഹിയർ ദ 1 ml of 10% of NaCl solution is act as the electrolyte. The gold number is generally based on gold number is based on gold salts. അതായത് ഗോൾഡ് സോൾ എടുത്താൽ, ഒരു 10 ml ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗോൾഡ് സോൾ എടുത്താൽ അതിലേക്ക് 1 ml ഓഫ് 10% ഓഫ് NaCl സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക? NaCl സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗോൾഡ് സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റമായിട്ടുമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ NaCl സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കൊയാഗുലേഷൻ നടക്കുകയും ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. റെഡ് ടു വയലറ്റ്, ഇവിടെ ബ്ലൂ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. റെഡ് ടു വയലറ്റ് ഓർ ബ്ലൂയിഷ് കളർ, അങ്ങനെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരുള്ളത്? പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ്സിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഗോൾഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൗ മച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ്സ് വി ആഡ്? മില്ലിഗ്രാംസ്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മില്ലിഗ്രാംസിൽ മില്ലിഗ്രാംസിലാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. ഓക്കെ, the minimum amount of milligram of a protective colloid is added to 10 ml of special standard gold solution to prevent the color change from red to blue upon the addition of 1 ml of 10% of NaCl solution. So, 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഓർക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡെഫിനിഷൻ അല്ല മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ വേണമെങ്കിലും എടുത്താൽ, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാക്കി എഴുതുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, മില്ലിഗ്രാംസ് ഓഫ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ്, ഹൗ മച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ് വി റിക്വയർഡ്? മില്ലിഗ്രാം, ദ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് മില്ലിഗ്രാംസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ്. അത് ഓർക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ എത്ര ml ഗോൾഡ് സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക? 10 ml ഓഫ് ഗോൾഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? 1 ml ഓഫ് 10% ഓഫ് NaCl സൊല്യൂഷനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. റെഡ് ടു ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ്സിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് we can say that different protective colloids have different gold number. For example, gelatin, albumin, hemoglobin is albumin, hemoglobin, gelatin are protective colloids and have different gold number. The gold number of gelatin is ranging from 0.05 to 0.01. Okay, and the important concept is that is the lesser the gold number, higher is the protective action of. അവിടെ എന്താ ഗോൾഡ് നമ്പർ കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഗോൾഡ് നമ്പർ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. ഗോൾഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റാണ്. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Lesser the gold number, higher is the protective action. So next is gold number must be emphasized that the protective action of lyophilic salt depends upon several factors such as salt dispersity, molar mass of lyophilic salt, and the pH of the solution in which the experiment is carried out and so on. Okay, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Our next topic is emulsion. We can simply say that they are liquid system. That is, an emulsion may be defined as a dispersion of a finely divided liquid droplets in another liquid. Generally, one of the two liquids in water and the other which is immiscible with water is designated as 0%. Either liquid can constitute the dispersed phase. So, what is meant by dispersed phase and dispersion medium? Okay, dispersed phase is small
that is small amount of particle, and the dispersion medium is that is excess amount, that is the particle in which dispersed. Okay. Emulsion means we can simply say is that these are liquid system, that is the dispersed phase is a liquid and the dispersion medium is also a liquid. Such type of colloidal solution is known as emulsion. Okay. In which the two liquids are immiscible. For example, we can say is that water and oil. And another we can say is that milk. Milk is an example for emulsion. Naturally occurring emulsion. Milk is a naturally occurring emulsion in which the liquid fat is dispersed in water. So, here emulsion can be classified into two types: oil in water type and water in oil type. അതായത് നമ്മൾ എമൽഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. എമൽഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസും ഡിസ്പേർഷൻ മീഡിയവും വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഓർ എനി അതർ ലിക്വിഡ് ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എമൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എമൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എമൽഷനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ ടൈപ്പും വാട്ടർ ഇൻ ഓയിൽ ടൈപ്പും. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ എ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ഈച്ച്. Oil in water type: emulsion in which oil forms the dispersed phase and water act as the dispersion medium. Example milk. അതായത് അവിടെ ഓയിലാണ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ്, വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പേർഷൻ മീഡിയമാണ്. മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി ഒക്വറിങ് എമൽഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടിയാണ്. ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ ടൈപ്പ് എമൽഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അക്വസ് emulsion. Okay. Next is water in oil type: emulsion in which water forms the dispersed phase and oil act as the dispersion medium. Example: cold cream, oil, calamine lotion. Here you can see a graphical representation of oil in water and water in oil type. Here the small yellow circle represents oil molecule, and the bluish liquid is water, that is oil is dispersed in water. The dispersion medium is water. Next is water in oil type: the small blue circles is water and the yellow liquid is oil, in which that is the water is the dispersed phase and oil is the dispersion medium. So next is emulsification. The dispersal of a liquid in the form of an emulsion is called emulsification. And next is emulsifying agent. Emulsifier or emulsifying agent is the compound or substance that acts as stabilizer for emulsion. Emulsifying agent is usually a surface active agent. We can simply say is that emulsifier or emulsifying agent is the to stabilize the emulsion, a small amount of third substance is added, that is during the preparation of emulsion, that is called the emulsifier or emulsifying agent. അതായത് നമുക്ക് എമൽഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്, എമൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. കാരണം രണ്ടും ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ലിക്വിഡ് മറ്റൊന്നിൽ ഇമ്മിസിബിൾ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിലിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് എടുത്തു, അതായത് രണ്ട് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് അതൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യാം. എന്തിനാ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നത്? എമൽഷൻ ഒപ്റ്റെയിൻ വേണ്ടി ഷേക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സുകൾ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം, ഒരു എണ്ണത്തുള്ളി വാട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എണ്ണ വാട്ടറിന് മീതെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള എമൽഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു തേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യും. ആ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് എമൽസിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എമൽസിഫയിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഈ എമൽസിഫയർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലാറ്റിൻ വേർഡ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മിൽക്ക്. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മിൽക്ക് ഈസ് ആൻ എമൽഷൻ ഫോർ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫാറ്റ്, ലിക്വിഡ് ഫാറ്റ്. നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് എമൽഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് മിൽക്ക്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൽഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫാറ്റ്. ഈ എമൽസിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ എമൽസിഫയിങ് ഏജൻറ്റ് ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. It is used in food technology and they are fat soluble substance, that is substance that are soluble both fat and water. So our next topic is gel. What is meant by a gel? Gel is an these are liquid solid system in which the dispersed phase is a liquid and the dispersion medium is solid. Such type of colloidal solution is called gel. That is, a gel is a semi-solid that can have properties ranging from soft and weak to hard and tough. Gels are defined as a substantially dilute cross-linked system which exhibit no flow when in the steady state. Also, a gel is a jelly-like colloidal system in which liquid dispersed in sodium medium. Example, when a warm salt of gelatin is cooled, it sets to a semi-solid mass which is a gel. നമ്മുടെ ജെൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ജെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ലിക്വിഡും ഡിസ്പേർഷൻ മീഡിയം സോളിഡുമാണ്. അതായത് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലിക്വിഡും എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സോളിഡും, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഈ ജെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, സെമി സോളിഡ് മാസ് ആയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്ത് ജെല്ലും ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ജെൽസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അലോവേര ജെൽസൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഈ അലോവേര ഒരു ജെല്ല് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു മേശപ്പുറത്തോ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല. എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി സോളിഡ് മാസാണ്. അത് ലിക്വിഡും ആണ് സോളിഡും ആണ്. ഒരു സെമി സോളിഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ജെൽ. ജെൽ ഫോമേഷന് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ജെൽ ഫോമേഷനെയാണ് നമ്മൾ ജെല്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ആ എക്സാമ്പിൾ? വെൻ എ വാം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് gelatin is cooled, it sets to a semi-solid mass which is a gel. Okay, that the process of gel formation is known as gelation. So, gels can be classified into two types, elastic and non-elastic. Elastic gels ഉണ്ട്, non-elastic gels ഉണ്ട്. ഇലാസ്റ്റിക് ജെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ആ പേര് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, Elastic gels. Elastic gels are which possess property of elasticity. അതായത് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന ജെൽസിനെയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ജെൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, ജെലാറ്റിൻ, സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് സോപ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഫോം ഇലാസ്റ്റിക് ജെൽസ് ആൻഡ് ദി ഇലാസ്റ്റിക് ജെൽസ് ആർ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ കൂളിംഗ് fairly concentrated lyophilic salts. The linkage between the molecules are due to the electrical attraction and are not rigid. Okay, here you can see a picture of strawberry gelatin. It is an example for elastic gels. Next is non-elastic gel. ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കാത്ത ജെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഇലാസ്റ്റിക് ജെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ആർ റിജിഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നോൺ ഇലാസ്റ്റിക് ജെൽസ് are those which are rigid. Example, silica gel. These are prepared by the appropriate chemical action. Here you can see a picture of silica gel. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So our next topic is micelles. Simply we can say that micelles are the aggregation of molecules. Here you can see a definition for micelles. So, micelles are loosely bound aggregation of several tens or hundreds of atoms, ions or molecules forming colloidal particle. That is, one of a number of ultramicroscopic particles dispersed through some continuous medium. Example, the process of soap solution is dispersed organic compound insoluble or many or only slightly soluble in water is explained as a property of micelles.
അതായത് ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈസെൽസ് ഫോർമേഷന് എക്സാമ്പിളാണ്. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. So when we put in water, soap forms RCOO minus and Na plus. These RCOO minus ions associate themselves around dirt particles as shown a picture. As shown in the picture. Here you can see the micelles formation. What is soap? എന്താണ് soap? Soap is an sodium and potassium salt of fatty acid. So here we can take sodium stearate, that is C17H35COO Na+. That is like this. This is a soap molecule. You can say that this part is the alkaline part, that is C17H35, and this part is COO minus Na plus. Okay, this part is hydrophilic and this part is hydrophobic. Hydro means water, philic means loving. That is COO Na plus part is that is the COO Na part which is hydrophobic, which is hydrophilic or hydrophobic, that is water loving. That the alkaline part, that is C17H35, is hydrophobic or lyophobic, in which they are water hating or solvent hating. That is in this picture you can see a zigzag path and a circle head. Okay, in which നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോപ്പിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈസെൽ ഫോർമേഷന് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സോഡിയത്തിൻ്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെയും ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡാണ്. നമ്മൾ സോഡിയം സ്റ്റിറേറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. സോഡിയം സ്റ്റിറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് C17H35COO Na+. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പാർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒന്ന് ആൽക്കലൈൻ പാർട്ടുണ്ട്, മറ്റൊന്ന് COO minus Na+. അങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച് കാണിച്ചതും അതാണ്. ഒരു സിക്സാഗ് പാത്ത്, പിന്നെ ഒരു സർക്കിൾ ഹെഡ്. ഈ സർക്കിൾ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? COO minus Na+ പാർട്ടാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സിക്സാഗ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? RCR, അതായത് R എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജനറലി R എന്നാണ് ആൽക്കൈൽ പാർട്ടിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. C17H35. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു അഴുക്ക് പിടിച്ചൊരു തുണി നമ്മൾ കഴുകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ COO minus Na+ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ടർ ലവിങ് പാർട്ടാണ്. അത് വാട്ടറുമായിട്ടായിരിക്കും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസുമായിട്ടായിരിക്കും അവിടെ അട്രാക്ഷൻ നടക്കുക. ബാക്കി ഈ ഡേർട്ടില്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓയിലി ഡ്രോപ്സ്, ആ ഓയിലി ഡ്രോപ്സുമായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പാർട്ടായിരിക്കും? വാട്ടർ ഹേറ്റിംഗ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള C17H35, that is the zigzag path. Okay, and also we can say that one more thing, this part that is COO minus Na+ is polar, and also water is also polar. What is H plus OH minus H2O? Water is also polar, and the zigzag path, that is the alkyl part, is non-polar. So the polar particle always attract another polar particle. Okay, അത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഓയിലി ഡ്രോപ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഈ സെൻറ്ററിൽ, അതായത് ഓയിലി ഡ്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേർട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ വരും.
വാട്ടർ മോളിക്യൂള് Na+ഉമായിട്ട് അല്ല Na+COO- അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ബാക്കി ഈ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് പാർട്ടും ഓയിലി ഡ്രോപ്സും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ആ അഴുക്കിനെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയും. അങ്ങനെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഈ ഒരു സർക്കിളില്ലേ, ഇതാണ് മൈസെൽസ്. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മൈസെൽഫ് ഫോർമേഷൻ. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അതായത് സോപ്പിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ആഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈസെൽഫ് ഫോർമേഷന് എക്സാമ്പിളാണ്. സോപ്പിന് 2 പാർട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ലയോഫോബിക് പാർട്ടും ഉണ്ട്, ലയോഫിലിക് പാർട്ടും ഉണ്ട്. സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം സ്റ്റിറേറ്റ് ആണ്, C17H35 COO- Na+. ഈ സിക്സാഗ് പാത്ത്, അതായത് ഈ സിക്സാഗ് പാത്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലയോഫോബിക് പാർട്ടിനെയും ഈ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലയോഫിലിക് പാർട്ടിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലയോഫിലിക് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? COO- Na+, അത് പോളാറാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂളും പോളാറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ലവ്വിങ് ആയതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സോൾവെൻറ്റ് ലവ്വിങ് ആയതുകൊണ്ട് സോൾവെൻറ്റുമായിട്ടാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സിക്സാഗ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓയിലി ഡ്രോപ്സുമായിട്ടായിരിക്കും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അഴുക്ക് പിടിച്ച തുണികളിൽ നിന്നും തുണി സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് ക്ലീനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതാണ് മൈസെൽഫ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇനി മൈസെൽഫ് ഫോർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനതൊന്ന് വായിക്കാം. An important property of amphiphilic molecule is their capacity to aggregate in solution. A micelle is an aggregate of monomer surfactant molecule dispersed in a liquid colloid. The lowest concentration of which micelles first appear is called critical concentration for micelle formation. അതായത് മൈസെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മൈസെൽഫ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The critical micelle concentration is the point at which the surfactant molecule aggregate together in the liquid and form group known as micelles. മൈസെൽഫ് ഫോർമേഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മൈസെൽഫ് ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? സിംപിളി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ്സും ഗോൾഡ് നമ്പറും എമൽഷനും മൈസെൽസും ആണ്. സെമിനാർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യണം. What is meant by protective colloids? Give one example. And second one is explain emulsion. And the third one is write a note on the topic micelles. So, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം, അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കൊളോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് നമ്പർ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡ്സും ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡ്സും, അതായത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് തൊട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് പറയേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു, വിട്ടുപോയതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ടോപ്പിക്സിനൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യുകയും വേണം. I hope that you all liked the video. Thanks for watching. Thank you.